ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ, ਬਟ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੂਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 59% ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 63% ਮਾਰਕਸ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 53% ਨੰਬਰ ਨੇ, ਓਵਰਆਲ 64% ਨੰਬਰ। ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਨੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.5, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.5, ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ 6.5, ਓਵਰਆਲ 64%। ਆਇਲਸ 6.5 ਨੋਟ ਲੈਸ ਹੈ, 6.5। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, IT ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ? ਸੋਚੋ, अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਰ ਮੇਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, 12ਵੀਂ 6.5 ਤੇਰੇ ਸਕੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੁਣਨੀ, ਬੋਲਣੀ ਐਂਡ ਲਿਖਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ तेरी की गलती की होगी, की दिक्कत की आ गई, कितने दिक्कत आ गई, कोर्स एक क्यों चुन लिया तू? सर वो जो कंसल्टेंट थे ना, वो कह रहे थे इस कोर्स में वीज़ा सबसे ज़्यादा आते हैं, आप इसी में अप्लाई कर लो। और वहाँ पर एक और लड़का भी था, वो अपना वीज़ा लेकर के ही आया था, और वो अपना वीज़ा जो था वो लेकर के साथ में ही आया था वहाँ पर। देखिए साथ में लेकर के आया था, मतलब उसके ना घर में डिस्पैच हो गया था पासपोर्ट, तो वो साथ में कैरी करके लेकर के आया था। सर ने मुझे बताया कि इसका जो वीज़ा है, इसने भी +2 की है, इसका भी अर्ली चाइल्ड केयर में वीज़ा आया है, तो इसलिए मैं बड़ा बूस्ट हो गया और मैंने अप्लाई कर लिया। सो जेड़ा बच्चा उस टाइम बूस्ट हो गया सीगा, अज वो बच्चा पूरी तरह डिमोरलाइज हो गया। क्यों? मैं क्या आपने पूछा? कहना क्या सर? मैंने कहा आपने पूछा कि आपने भी +2 नॉन मेडिकल किया है? कहते यस सर पूछा था। मैं क्या क्या? कहता सर +2 उन्होंने किया था, ये स्ट्रीम नहीं मैंने पूछी। मैं जो उन्हें आर्ट्स की हो गई या +2 मेडिकल की हो गई या +2 कॉमर्स की हो गई, फिर हाँ हो सकता है। आज से बैंड पूछे यस सर, उसके तो ओवरऑल 6 नोट लेसन 6, तो मैंने कहा उसका वीज़ा आ गया तो मेरा भी आ ही जाएगा। कोर्स सब तो बड़ा जेड़ा क्वेश्चन मार्क हैगा या प्रश्न चिन्ह हैगा या वो यही आ कि पर्टिकुलर कॉलेज दे विच वीज़ा तो आ ही जाना, तां आऊँगा वीज़ा जे तुहाडा जेड़ा कोर्स हैगा या वो रैलीवेंट है, प्लस हाई स्टडीज़ दे लई तुसीं जा रहे हो। जे तुसीं कहो कि हाँ आ मेरा कोर्स हैगा जी, मैं नॉन मैडिकल किया होया, हुण मैं कोई डॉक्टरी वाला कोर्स करूँगा, हुण मैं सोचा कि हाँ मैं मैडिकल की हुई है +2 दे विच, ते हुण मैं सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स ले ला, मेरा वीज़ा आऊँगा, वगा के वीज़ा ऑफिसर रिफ्यूज़ल मारूँगा, इदां दी प्रोफाइल दे वीज़े आउंदे ने, कालजां दे वीज़े आउंदे ने, हाई सक्सैस रेट हुंदा है कालजिस दा, प्रोविंसिस दा हुंदा है, कोर्सिस दा हुंदा है, बट रैलीवेंसी भी तो होनी चाहिए है। मान लो कनेडा दे विच ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹਾਈ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੀਨ ਕਿ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਮਰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਦਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। तो किते ना किते इदां दीयां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां तुहानूं अपने एजेंट दे नाल डिस्कस करनियां चाहिदियां। जदों डिस्कशन होगी फिर कोई ना कोई हल निकलूगा, जे डिस्कशन नहीं होगी कोई ना कोई हल नहीं होगा। गल उत्थे उही आ जांदी आ कि जदों तुसीं किसी कंसलटेंट कोल जांदे हो, एक बार अपनी फाइल दे के आ जांदे हो एंड तुसीं रात नूं सुपनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦਾ ਜਵਾਕ ਨੂੰ, ਜਵਾਕ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਐਫਰਟਸ। ਜਦੋਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਐਫਰਟ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਧੜਾ ਧੜ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹਾਈ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ। ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ? ਸੋ ਆਈ ਸਿੰਪਲੀ ਸੇ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ DLI ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ, ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਏਜੰਟਸ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, GST ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਦਾ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਕਾਲਜ ਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਕਾਲਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਹ 2 ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਓਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਨਮੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੈਗਾ, ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾहते हो? ठीक है मैं ये कोर्स। सो इट इज़ कंसल्टेंसी। ही हैज़ हायर्ड अ कंसल्टेंट, हायर किया ने कंसल्टेंट, ਉਹਦੀ ਐਡਵਾइस ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਟਰ। ਸੋ ਐਨੀ ਹਾਊ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ 10 ਕਾਲਜ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਵੈਰਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਆ। ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, all colleges are set, not all, most of the colleges are set to file the bankruptcy, and ਕੁਝ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਸ ਹੁਣੀ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ, ਐਂਡ ਕੁਝ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਰਿਕਮੈਂਡਿੰਗ ਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ proceed for the change of the DLI. So it depends ultimately upon the student ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ DLI change ਕਰਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੇ ਕਰਦੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ। ਇਨ ਕੇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਸੋ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਫਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ DLI ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 4 ਚੰਦ ਲਗਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਏ ਆ 4 ਚੰਦ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹਾਇਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ DLI ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ 10 ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਸੋ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਬਾਕੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟ ਮਾਹਿਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਅਪਡੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਅਪਡੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਊਂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਕਰੂੰਗੀ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨੀਚੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।